करांगे। साडे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तू बेहद महिमा वड्याई इज्जत सत्कार दे योग है। लीला जो खोया गया वही महिमा दे, धन्यवाद दे, समर्था दे, बुद्धि दे, मान दे योग है। प्रभु यीशु मसीह सारियां भलाइयां बरकतां लई धन्यवाद। तू अपनी किरपा दे नाल सानूं इस जगह ते इकट्ठे कीता है, तेरे नाम महिमा वड्याई दिंदे हां। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, यद असीं तेरे हुण वचन खोलदे हां और असीं जानदे हां कि तू ही अपने वचन का तर्जमा करने वाला है, तू ही इंटरप्रिटेशन करने वाला है। तेरा पवित्र आत्मा ही वचन खोलन और तोड़न वाला है, इसलिए असीं पूरे तौर पर तेरे पवित्र आत्मा के उत्ते ही निर्भर हाँ। ਅਤੇ प्रभु यीशु मसीह चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि तू आप ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। सब चीज़ां से नाम वड्याई मिले, तेरा नाम उच्चा होवे और ये संदेश जो प्रचारिया जाए सारे तेरे बच्चों लिए और जिस किसी के हाथ च भी ये टेप जाए उसके लिए बहुत बरकत का कान बने और इस शब्द विच तेरा नाम उच्चा होवे। सब चीज़ों तेरे जोरावर हाथ च दिंदे हैं, वचन के द्वारा प्रभु तू मदद कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगदे हां, आमीन। अस बाइबल दे विचों पढ़ांगे सब तो पहले मत्ती की किताब 5 अध्याय उसकी 18 आयत। मत्ती की किताब 5:18, मत्ती 5:18। क्यों जो मैं तुहानू सत आखदा हाँ कि जिन्ना चिर आकाश अते धरती टल ना जान, एक अखर या एक बिंदी भी त्रेत दी ना टलेगी, जद तक सब कुछ पूरा ना होवे। इस नाल ही असीं पढ़ांगे मत्ती 24:35 आयत, मत्ती 24:35 आयत। और इत्थे लिखा है, आकाश अते धरती टल जाणगे पर मेरे वचन कदे ना टलणगे। और फिर असीं पढ़ांगे पहला तिमोथियस 2 तिमोथियस 3 अध्याय उसकी 16 आयत। 2 तिमोथियस 3:16। सारी लिखत परमेश्वर दे आत्मा तो है अते सिक्ख्या, ताड़न, सुधारन अते धर्म दे गिझाउण लई गुणकार है। इस नाल ही एक होर आयत पढ़ांगे, प्रकाश की पोथी 22 अध्याय उसकी 18 आयत। मैं हर एक दे अगे जिहड़ा इस पोथी दे अगम वाक दीयां बाणियां सुनदा है साखी दिंदा हाँ, जे कोई इन्हां विच कुछ वधावे तां ओह बवां जिहड़ियां इस पोथी विच लिखियां होईयां हन परमेश्वर उस उत्ते वधावेगा, अते जे कोई इस अगम वाक दी पोथी दीयां बाणियां विचों कुछ घटावे तां जीवन दे दृश तों अते पवित्र नगरी विचों अर्थात उन्हां गल्लां विचों जिहड़ियां इस पोथी विच लिखियां होईयां हन परमेश्वर उहदा हिस्सा घटावेगा। आमीन। प्रभु अपने वचन दे पढ़े जाण ते बहुत आशीष देवे। 2 तिमोथियस 3 अध्याय 16 आयत लिखिया, सारी लिखत परमेश्वर दी आत्मा तो है अते सिक्ख्या लई, ताड़न लई, सुधारन लई अते धर्म दे गिझाउण लई गुणकार है। और पतरस की किताब के अंदर लिखा है कि बाइबल का प्राइवेट निजी कोई भी अनुवाद नहीं हो सकता, क्योंकि धर्मी जन जेड़े आ वो परमेश्वर दी आत्मा तो प्रेरे गए, प्रेरणा उन्होंने प्राप्त की और परमेश्वर की प्रेरणा लैके उन्होंने लिखिया है। इसलिए बाइबल में कितना लिखा गया, सारी लिखत परमेश्वर की आत्मा तो है। और पतरस की किताब की लिखिया, लिखा कि प्राइवेट इंटरप्रिटेशन हुंदा है, निजी तर्जमा कर लेना, निजी अनुवाद करना अपनी मर्जी अनुसार अनुवाद ये करते फिरना। लिखा कि इसका निजी कोई भी अनुवाद बाइबल का नहीं कर सकता। अगे लिखा क्योंकि परमेश्वर के पवित्र जन, पवित्र नबी पवित्र आत्मा के द्वारा उकसाए जाते सी, प्रभावित हुंदे सी, इंस्पायर हुंदे ही, प्रेरित हुंदे सी, प्रेरणा प्राप्त करते सीगे। प्रेरित किंदा चेला, प्रेरित वो चेला है जिन्हों प्रेरित हो गया, इंस्पायर होया है, प्रेरणा मिली है। प्रेरणा दे नाल इंस्पायर होके की करते सी, लिखते सीगे। आमीन। इसलिए बाइबल जो है साधारण ढंग के नाल नहीं लिखी गई, इसलिए बारे कुछ असीं गल्लां करनियां हैं। सारी ये ना सोचियो कि कदे किसी का विरोध करने लगे, नहीं, कुछ उदाहरण हैं, कुछ गल्लां हैं जिन्हां करके सारे दावा करते कि साडा ग्रंथ सच्चा है। दुनिया च बहुत धर्म हैं और उन्होंने नाम लैन की इन्नी कोई जरूरत नहीं है कि उन्होंने नाम लै जान। तुहानूं पता है
ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੱਚਾ ਕਿਹੜਾ? ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਤਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਆ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਦੋ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੰਘਾਈਏ, ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਈਬਲ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰੋਮੀਓ ਜਾਂ ਰੋਮਨੋਸ ਕੁਛ ਰੋਮਨ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਨਵੀਂ ਬਾਈਬਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 8-10 ਬੰਦੇ, ਕੋਈ 20 ਬੰਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਗਈ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗਏ। ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਰੋਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 50 years in the Church of Rome, 50 ਸਾਲ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਚੈਂਕੀ ਖਰੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਚਿੰਕੀ ਆ, 50 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਤਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਮਰਵਾਏ ਗਏ ਆ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰਵਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਆ 2 ਸਾਲ ਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਇਹ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਬੀਸਟ, ਡੇਵ ਹੰਟ ਉਹਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਵਾਏ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਰਵਾਏ ਗਏ। ਹਿਟਲਰ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਵੇਦੇ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚਾਹੇ ਰੋਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਫੌਕਸ ਬੁੱਕ ਆਫ ਮਾਰਟਾਇਰ, ਫੌਕਸਸ ਬੁੱਕ ਆਫ ਮਾਰਟਾਇਰ, ਫੌਕਸ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਨਾਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਅਰਬ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਈਸਾਈ? ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ 750 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। 7 ਜਾਂ 750 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਸ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਦੇ ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਲਟਕਾਏ ਗਏ, ਕੋਈ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਚਰਖੜਿਆਂ ਦੇ ਚਾੜੇ ਗਏ, ਹਨਾ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਆਗਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਦਰਾਂ ਚ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਏ? ਜੌਨ ਆਫ ਆਰਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਜੀਂਦੇ ਸੰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਆ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਅੱਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜੋ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਂਬਾਦ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਈਸਾਈ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਸੀਹਤ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਚਰਚ ਬਣਾਏ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਬ੍ਰਦਰ ਰਿਚਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਰਮਨ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਚੱਲੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾੜਾਂ ਬਾਹਰ ਲਮਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਸੱਚਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਅਫਸਰ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਬਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ।
ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬਣਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਚੋਟਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੀ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਡੈਥ ਹੋਈ, 99 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਰਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੈਦ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੀਜ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮਸੀਹਤ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਫੈਲੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੀਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਉਨੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਲਓ ਫਿਰ, ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, RSS, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸੀਆਂ 50 years in the Church of Rome, Fox Book of Martyr, Glorious Reformation, ਸਮੂਕਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ 6 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਟਕੇ 'ਚ। 6 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗਲੋਰੀਅਸ ਰਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਟੂ ਬੇਬੀਲੋਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਲਈ ਮਰੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਕਸ ਬੁੱਕ ਆਫ ਮਾਰਟਾਇਰ ਪੜੋ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਈਬਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚਾਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਤੇ ਅਰਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰੋਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਮ ਪਗਾਨ ਧਰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਬਰਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੇਪਾਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਆ ਨੇਪਾਲ,
ਪਹਾੜ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਲੜੀ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆ ਇੱਕ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜੀਆਂ ਆ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਥੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਥੱਲੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜੀ ਉੱਥੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਲੱਕੜ ਵੇਚਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਬੜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਿਆ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ? ਜਾਰਜ ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਭਾਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫਿਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਆ, ਕੀ ਆ ਇਹ? ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਨਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਨਾ। ਲੈਟਰਿਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਖ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਆ ਨਾ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਖਿਚਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੋਜਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਲੋਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫਿਲੋਸਫੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਵੀ ਮੂੰਹ ਏਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹਨਾ, ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਬੀ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਨ ਬ੍ਰਾਨਹਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਸੀ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੈਟਰਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਬ ਤੋੜ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ।
ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰੇਜ ਆ? ਜਾਨ ਤੱਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਾਲ ਤੱਕ ਆਂਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਅਖਬਾਰ ਪੜੋ, ਕੱਲ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਉਹ ਚ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਇਆ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਾਦਕ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਸੂਏ ਮਕੇਰੀਆਂ ਵੱਲ ਕਿਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੜ ਰਹੀ ਆ, ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚੇ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਏਸ਼ੀਆ ਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਚ ਹੈ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਤੇ ਯੂਰਪ ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਈਰਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਸ਼ੀਆ ਚ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ, ਪਲੇਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਰੇ ਹਨਾ, ਔਰ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵਧਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ BA ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਔਰ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਹੁਣੀ ਮੇਰਾ MA ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ MA ਹਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਝੂਠ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕਾਲਜ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ? ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ? ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ, ਹਨਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਏ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ। ਉਹ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਔਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਿਅਤਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬ੍ਰੈਡ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫਲ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਾਅਦ ਚ ਉਤਰੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਤਰੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਟੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਫਿਰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਏ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੁਨੀਆ ਏਦਾਂ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਰੋਟੀ ਏਦਾਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡੇ ਉਹਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਮਹਾਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਧ ਮਹਾਦੀਪ, ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਅਫਰੀਕਾ ਚ? ਕਿਤੇ ਅੰਧ ਮਹਾਦੀਪ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਪੂ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਦੀਪ, ਹਨਾ, ਆਈਲੈਂਡ, ਔਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ +2 ਜਾਂ BA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਨੀਅਲ ਕੈਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਸੀਗਾ, ਲਗਭਗ 35 ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਨੀਅਲ ਕੈਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਸੀਗਾ, ਲਗਭਗ 35 ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਆ, ਆਹੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਠਹਿਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ, ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਗਭਗ 4 ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ, 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਮੇਨ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 4 'ਚ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 4 ਟੈਸਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੰਬਰ 1, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੋਰੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੀਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਰਾਊਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੰਬੇ ਆ ਨੀਵੇਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮ ਇਹ ਕਵੇ
कि ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਮ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਬਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਆ, ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚੀਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਲੰਬੇ ਬਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਸੱਚਾਈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਠਹਿਰੇ, ਉਹ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੀਟ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੀਮੋ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਪੂ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਲੈਂਪ ਲਈ ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਭ ਮੱਛੀ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਫਿਰ ਫੇਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਏਦਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਤੋ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ? ਬੋਲੋ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੋ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਸੱਚ, ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਠਹਿਰਾ ਦੇਣ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ 7 ਘੋੜੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਸਗੋਂ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਆ, ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚੰਦ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹਾ ਆ,
ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੂਰਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਾ ਲਓ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਅਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 6000 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ 6000 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਜਰ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਕਲ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਹਨਾ। ਕੀ ਇਹ ਚ ਬਾਈਬਲ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਨੂੰ 6000 ਸਾਲ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ 6000 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 6000 ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਪੁਰਾਣੀ ਧਰਤੀ ਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 6000 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਤਪਦ 1:1 ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਤਪਦ 1:2 ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਇਆ ਔਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੂਰਜ ਦੇ ਟੁਕੜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਇੰਸ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਆ ਜਿੱਡੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਨਾ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 13 ਆਇਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 28:13। ਹਾਂ, ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 28:13। ਤੂੰ ਅਦਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਂ। ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਦਮ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੂਸੀਫਰ ਸੀਗਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਅਦਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਂ। ਹਰੇਕ ਵੱਡ ਮੁੱਲਾ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ, ਅਕੀਕ, ਸੁਨਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਧਿਆ, ਵਿਲੌਰ, ਬੈਰੂਜ, ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਬ, ਨੀਲਮ, ਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਜਦ ਅਤੇ ਸੋਨਾ। ਤੇਰੇ ਤਮੂਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਉਤਪਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਬੀ ਸੈਂ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਦਨ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਅਦਨ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਧਰਤੀ ਤੇ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? ਧਰਤੀ ਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਬਰਾਨਾਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਅਦਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ।
ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਲਵਰੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ 90 ਜਾਂ 95 ਨੰਬਰ ਪਹਿਰਾ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਟਾਨਾਂ ਤਿੜਕ ਗਈਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਚਟਾਨਾਂ ਤਿੜਕ ਗਈਆਂ, ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਟਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਤਿੜਕੀਆਂ ਸੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਕਲਵਰੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, 90 ਜਾਂ 95 ਪਹਿਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਬਰਾਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਟਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਧਧਕਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਾਂਗੂ ਸੀਗੀ। ਬਬਰਾਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਮਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਚਟਾਨਾਂ ਤਿੜਕ ਗਈਆਂ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਦੀ ਆ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ? ਹੈ ਉਤਪਤ 1:1 ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਤਪਤ 1:1 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੀ, ਡੰਗਿਆਈ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਤਪਤ 1:1 ਔਰ ਉਤਪਤ 1:2 ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਤਪਤ 1:1 ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਦੋਂ 1:2 ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਯਸ਼ਾਇਆ 24:1 ਯਸ਼ਾਇਆ 24:1 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਦਾ 24 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਤ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਰਮਿਆ 4:23-26 ਜਰਮਿਆ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 23 ਤੋਂ 26 ਤੱਕ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੇਡੋਲ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟਿੱਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਮੇਵੇਦਾਰ ਮੈਦਾਨ ਉਜਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਡਾਢੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। 45:18 ਯਸ਼ਾਇਆ 45:18 ਜੋ ਹਵਾ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਡੋਲ ਨਹੀਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਸਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਬੇਡੋਲ ਉਤਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬਬਰਾਨਾਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਤਪਤ 1:2 ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੇਡੋਲ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਤਪਤ 1:2 ਜਰਾ ਪੜੋ। ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਿਆਈ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਡੂੰਘਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਹਨੇਰਾ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਭਰਾਈ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਨ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਸ ਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਯੁੱਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕਰਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਰਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਸੀਗੀ, ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਫ ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇਸ ਪਵੇ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ 1982 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ, ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਖਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਏ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ। ਨਾਸਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ। 1982 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 16, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆ, ਆਇਰਨ ਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਜੋ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਇਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਚ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਤਪਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਤਪਤ 1:6-7, ਉਤਪਤ 1:6-7 ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੀਤ ਇੱਕ ਗਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਇਹ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸਮਾਨੋ, ਇਹ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਓ ਇਹ ਜਾਣੋ। ਆਮੀਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਬਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਥੱਲੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਟਲਸ, ਐਟਲਸ ਹੁੰਦਾ ਨਕਸ਼ੇ, ਐਟਲਸ ਆਫ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਐਟਲਸ ਆਫ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ। ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਔਰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਤੇ ਗੈਸਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅੱਗ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਆ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਸੈੱਟ ਆ ਇੱਥੇ, ਠੰਡ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਫ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੂਰਜ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਦਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਇੰਸ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਜੰਮ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਈਸਬਰਗ। ਆਈਸਬਰਗ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਹਾਲ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਪਈ ਆ ਉੱਪਰ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜ ਜਾਏ ਉੱਪਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਥੱਲੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਖੋਜਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
और बाइबल का इतिहास बिगाड़िया नहीं गया। जे किसी ने गलत किया काम गलत ही लिखिया है, या किसी ने बुरा कुछ किया बुरा ही लिखिया है। ये जे नहीं भी चलो चंगा ही लिख दो लभ लभ के, क्योंकि साडा इतिहास बन रहा है। साडे भारत के इतिहास भी हेरा फेरी है, सब इतिहासां च गड़बड़ की गई है। पर बाइबल का इतिहास इदां दा अगर गलत किसी ने किया जो किया उन्होंने उसी तरह लिख दिता गया है। और फिर ग्रामर का टेस्ट लगा लो, ग्रामर के टेस्ट दे विच भी बाइबल सच साबित हुंदी है। वो की हो सकता किदां दा ग्रंथ हो सकता जे पता ही ना हो बंदे की गल करदे एक बुढ़ी दी, बुढ़ी नूं श्री श्री कह के वरतिया होवे तो बुढ़ी श्री हुंदी या श्रीमती हुंदी है? हैं वो श्रीमती हुंदी है। श्री जिन्हों माता श्री कहिए, श्री जनानी नहीं हुंदी। ग्रामर के टेस्ट च भी किसी ग्रंथ का पता होना चाहिए। ग्रामर ही ਉਹਦੀ गलत है, पता ना लगे बुढ़ी बोल रहे बंदा बोल रहा जानवर ਨੂੰ कह रहे या पंछी ਨੂੰ कह रहे या कौन किहनूं कह रहे, तो ये किदां दा ग्रंथ हो सकता है। और दूजी ये कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ये भी होवे कि कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, एक गल दूजी ਨੂੰ कट्टे ना, सैल्फ कॉन्ट्राडिक्शन। किस पासे लिखा कि वो आप ही कराउंदा है परमेश्वर जो कुछ कराउंदा है, किसी पास लिखा परमेश्वर ने न्याय करना। जो आप ही सारा कुछ कराउंदा तो न्याय काहदा? बंदा कह सकता भी देख जो कुछ तू मेरे बारे च लिखिया सीगा उही मैं करके आ गया, रब नूं भी हुण न्याय काहदा करन लगा? जो तू लिखिया सीगा उही तो मैं करना सीगा, न्याय काहदा? अगर इदां दा विरोध है ग्रंथां च सच्चा नहीं हो सकता। पर बाइबल च नहीं इदां लिखिया आप ही कराई जांदा, पुट्ठा काम भी आप ही कराई जांदा, इदां नहीं लिखिया। बाइबल च लिखिया उन्हें दिमाग दिता है सोचण। आमीन। इन्हां फैसले लेने गलत फैसले लेने इसलिए न्याय करता है, इसलिए सजा देहत करता है। और यह ना हो कि इतने संत ने किते होर क्या इस पेज से अगे जाके नवा संत आ गया उन्हें कुछ होर, उत्थे किते संत ने कुछ होर, इतने कहना भगती करनी सौखी बहुत, अगे लिखा औखी बहुत आ, इधर लिखा जंगलों च जाके रब नूं पाओ, दूजे पासे लिखा जंगलों जाने की लोड़ ही नहीं गी, किते लिखा आ करो, दूजे पासे लिखा आ ना करो। अगर इदां दा विरोध आ वो ग्रंथ रब वालों नहीं हो सकता, उस च गड़बड़ है। ये सारे टेस्टां विच दी पास होना चाहिए। आमीन। अयूब की किताब साइंस वाल फिर आने 38 अयूब 38 और 31 आयत। अयूब की किताब 38 बाब उसकी 31 38 की 28 तो 31। मींह का कोई प्यो है या त्रेल दियां बूंदां किस तो जम्मीਆਂ? परमेश्वर सवाल कर रहा है अयूब नूं, सुनो, मींह का कोई प्यो है या त्रेल दियां बूंदां किस तो जम्मीਆਂ? किहदे गर्भ तो बर्फ जम्मी या आकाश का कक्कर किस तो जम्मे? कोरा आकाश का कक्कर है जिहड़ा। पानी पत्थर वांगू जम जाते और डुंगियाई की तह उत्ते जमाओ हो जाता है। आमीन। की तू कच पच्चियां दे बंधनां नूं बन सकना है या सप्तरिख दे रस्सियां नूं खोल सकना है? रात असीं देख रहे सही आसमान दे उपर तारियां नूं, ये की लिखिया कि बर्फ जम जाती सब कुछ। हालेलुया। मैनू अस पढ़िया है अयूब की किताब 38 अध्याय और वो 28 तो लैके 31 तक। अयूब 38 और 28 तो 31 यही पढ़िया ना। 38 की 28 तो 31 मैं अंग्रेजी च देखना चाहना किदा लिखिया है। त्रेल दियां बूंदां नूं किहने जन्म दिता? आसमान तो जिहड़ियां डिगदियां हन। उनती दे विच लिखिया है कि उनती जिहड़ी आयत है इत्थे लिखिया आपां को पंजाबी दे विच कि 38 दी 29 आयत इत्थे लिखिया है किहदे गर्भ तो बर्फ जम्मी या आकाश का कक्कर किस तो जम्मे?
ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 38 ਦੀ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੂੰ ਸਪਤ ਕੱਚ ਪੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਪਤਰਿਖ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਪਤਰਿਖ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 7 ਤਾਰੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 6 ਤਾਰੇ ਆ, 6, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਹਨੇ ਖੁਰਦਬੀਨਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 7 ਹੀ ਹੈ। ਅਮੋਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5:8 ਪੜਾਂਗੇ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ, ਅਮੋਸ 5:8 ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮੋਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5:8 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕੱਚ ਪੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਪਤਰਿਖ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਨੂੰ ਫਜਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸਪਤਰਿਖ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਯੂਬ ਨੇ ਸਪਤਰਿਖ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 7 ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ। ਪਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੇ 7 ਨਹੀਂ 6 ਹੈ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 7। ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਲੂਕਾ 17:34 ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ 2 ਜਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੂਕਾ 17:34 ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ 2 ਜਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ 2 ਜਣੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਨ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੈਸਟ, ਸਭ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਲੋਚਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ 4 ਖੂੰਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। 4 ਖੂੰਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਚੌਰਸ ਕਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਚੌਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 4 ਖੂੰਜੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਚੌਰਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ 4 ਖੂੰਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 11:12, ਯਸ਼ਾਇਆ 11:12
ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਆ ਚੌਰਸ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ 11:12 ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 11 ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਛੁੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਖਿਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੌਂ ਕੂਟਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਚਾਰ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਜਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਖੂੰਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਚੌਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਖੂੰਜੇ ਲਿਖੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਚੌਰਸ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:1 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਕੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਦੂਤ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਪੌਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪੌਣ ਨਾ ਵਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਚਾਰ ਖੂੰਜੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਚਾਰ ਖੂੰਜੇ। ਔਰ ਆਲੋਚਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਚ ਚਾਰ ਖੂੰਜੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਚੌਰਸ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਚੌਰਸ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ 40 ਦੀ 22 ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ 40:22 ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੈਪਟਰ 40 ਉਸ ਦੀ 22 ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸੀ ਟਿੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਕੁੰਡਲ ਉੱਪਰ। ਕੁੰਡਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਚੌਰਸ ਹੈ ਗੋਲਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦੀ 40 ਦੀ 22 ਯਸ਼ਾਇਆ 40:22 ਲਿਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। It is he that sits upon the circle of the earth and the inhabitants thereof are of grasshoppers। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ? ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਚੌਰਸ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲ ਆ? ਹੈ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੋਲ। ਅਯੂਬ 26 ਦੀ 7 ਅਯੂਬ 26:7 ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੀ ਆ? ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਇੰਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੌਲਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਬਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੋਢਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਅਗਰ ਬਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੌਲ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਐਟਲਸ ਆ। ਐਟਲਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਮੂਰਤੀ? ਗਲੋਬ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕਿਨੇ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਐਟਲਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਨਾ? ਉਹ ਐਟਲਸ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ। ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਆ ਥੱਲੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਟਲਸ ਆ, ਕਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਅਸਮਾਨ ਜਿਹਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
कि धरती च लिखिया कि धरती की बाइबल च लिखिया धरती चौड़ से आ, 4 खूंजे तो लिखे उत्ते इकट्ठे करेगा, पर उत्ते लिखिया सर्कल आ धरती। आओ यार आके देखिए नहम्याह की किताब, नहम्याह में लगता कि नहम्याह अस्तर अयूब वही है या नहूम दी, पता नहीं मैंने दे लिया। नहूम नू शायद नहम्याह में अंग्रेजी च लिखा नहूम नहीं, नहम्याह जी किताब है दूजी, नहम्याह अस्तर अयूब इदा करे ना, पुराने नहम्याह की भी किताब है। नहम्याह है 610, नहम्याह की किताब और मैं देख लें दो कि यही है या मैं रेफरेंस अगर गलत ना लिखा हो। नौ दिशे ते लिखा कि तू ही केवल एक, 9 दिशे नहम्याह, तू ही केवल एक परमेश्वर है, तू ही केवल एक यहोवा है, तू आकाश अते आकाशां दे आकाश भी अते उन्हां दी सारी सेना, धरती अते उस दीयां सारियां चीजां, समुंदर अते जो कुछ उन्हां दे विच बनाए, अते तू ही सारियां दे जीवन दाता है, ते आकाश दी सेना तेनू ही मत्था टेकदी है। आमीन। अते लिखिया कि सारियां चीजां दा तू ही जन्मदाता है, पर इंग्लिश लिखिया सारियां चीजां नू तू प्रिजर्व करके रखदा है, सांभ के रखदा। हालेलुया। आओ देखिए माड़ा जिहा बाइबल दे विचों कि मींह किदां पैंदा आ और साइंस इहदे बारे की कहंदी है। उपदेशक की किताब 11:3, उपदेशक 11:3, 11:3, जद ਬੱਦਲ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰ ਕੇ ਸਖਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਬਿਰਛ ਦੱਖਣ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਛ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ। ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਬੱਦਲ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਲਈਏ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਇਹ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਬੱਦਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ। ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਧਨਾਤਮਕ ਤੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਨਾਤਮਕ ਤੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਆ ਬੱਦਲ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆਪਣੇ ਚੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਕ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਏਦਾਂ ਸੋਚੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੇ IC ਉੱਡ ਗਏ, ਮੋਟਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡੈਕਾਂ ਦੀਆਂ, TV ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਫਰਿੱਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਚ ਬਾੜੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੱਦਲ ਆ। ਔਰ ਬੱਦਲ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਸਖਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ 1:7 ਪੜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1:7 ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਉਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਹਨਾ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ?
ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖਾ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਲ ਭਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਯੂਬ 37:16 ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 37 ਅਯੂਬ 37:16 ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਯੂਬ 37:16 ਕੀ ਤੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਤੋਲਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅਚੰਭੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਤੋਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਚ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਅਯੂਬ 28:26 ਜਦ ਉਹਨੇ ਮੀਂਹ ਲਈ ਬਿੱਦ ਬਣਾਈ, ਬਿੱਦ ਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਮੀਂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰਜਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਨੈਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਜਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਦ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਲਈ ਵਜਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪ ਨਾਲ ਮਿਣਿਆ। ਉੱਪਰਲੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਉਹਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਕੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਵਾ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਚ ਪੜਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਨਾਲ ਮਿਣਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਸ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹਨਾ ਨਦੀਆਂ ਚੋਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਯੂਬ 36:26 ਅਯੂਬ 36:26 ਅਯੂਬ 36:27 ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 36:27 ਤੋਂ 29 ਤੱਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਖਿੱਚਦਾ? ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਭਾਫ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਬਣ ਕੇ ਵਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ? ਭਾਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਫ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਬਣ ਕੇ ਵਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਡੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਟਪਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਫਦਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਬੱਦਲ ਉਹਨਾਂ ਮੀਂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਆ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਤ ਸਭ ਲਿਖ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਦਾ? ਭਾਈ ਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਈ ਨੰਬਰ ਕਦੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੜੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਏਦਾਂ, ਪਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਯੂਬ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8:8 ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8:8 ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਖੇਰੂ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭੋ ਹੀ ਕੁਝ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ
ਅੱਜ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ? ਰਾਹ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਯੂਬ 38:16, ਅਯੂਬ 38:16। ਕੀ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜਾਂ ਡੁੰਘਿਆਈਆਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਕੀ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਨਾ, ਸੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਚਸ਼ਮੇ, ਉਹ ਚ ਚਸ਼ਮੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਖੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਸ਼ਮਾ ਖੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋਤਾ ਜੀਵਨ ਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਤਾ ਜੀਵਨ, ਸੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਛਲਦਾ ਆ, ਸੋਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਆ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਘਟਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਉਹ ਮਰਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹੌਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 17 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 22 ਆਇਤ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹੌਤਾਂ 17:22। ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ ਦਵਾ ਵਾਂਗੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ 17:22, ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ ਦਵਾ ਵਾਂਗੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦਾਸ ਆਤਮਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਖੋਜ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਆਇਤਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਲਿਖ ਲਓ। ਲੇਵੀਆ 17:11 ਬੜੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਹੂ ਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾंस ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ, ਲਹੂ ਨਾ ਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਤੂੰ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ? ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੰਗਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਤਰੰਗਾਂ ਆ। ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨਾ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹਿੱਲਦਾ ਆ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੋਰ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਬਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਥ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਥ, ਹਿਸਾਬ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋ, ਜੇ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਅਧਿਆਇ 30 ਐਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬਾਲ ਗਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬਾਲ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 40:12
पहाड़ जेड़े आ 40-12 किने अपनियां चुलियां नाल पानी नूं मिणिया, मैथ मिणना मिणती सारी कहते अते अपनियां गिट्ठां नाल आकाश नूं मापिया, गिट्ठां नाल आकाश नूं मापिया, धरती दी धूड़ नूं टोपे विच भरिया, पहाड़ां नूं तकड़ियां विच अते टिब्बियां नूं छाबियां विच तोलिया है। जानी परमेश्वर बाइबल च लिखा कल्ले कल्ले तारे दा नाम जानदा है, किन्ने तारे आ किन्ने ग्रह आ और किन्ने केड़ी केड़ी चीज कल्ले कल्ले नूं लिखिया अपने नामां तो जानदा है, गिनती दे हिसाब नाल जानदा है। हालेलुया। पानी उहदे चुलियां च मिलिया है, गिट्ठां नाल उहनूं आकाश दा पता है, धरती दी धूड़ नूं ओह चंगी तरह जानदा, धरती दी धूड़ किन्नी है, पहाड़ां नूं तकड़ियां विच ते टिब्बियां नूं छाबियां विच तोलिया है। हालेलुया। और बाइबल जिहड़ी लिखी गई है ये साधारण बंदियां ने नहीं लिखी, क्योंकि पतरस की किताब च लिखिया परमेश्वर दी आत्मा तो लोग प्रेरे जाते सीगे, प्रेरणा दे नाल लिखिया है। हालेलुया। प्रेरणा दे नाल लिखिया गया। और फिर लिखिया है कि पहला दूजा तिमोथेयुस 3:16 सारी लिखत परमेश्वर दी आत्मा तो, कि प्रभु ने यदि प्रमाणिकता ही नहीं दसी कि एक लफ्ज भी बढ़ाया नहीं जा सकता, एक घटाया नहीं जा सकता। पर कैथलिक वाले कहते जिन्ना मर्जी वधा घटा लो, चर्च के हाथ च है। 10 हुक्म नहीं बदल दिते। पहला तीमुथियुस 2 च लिखा परमेश्वर के मनुखा च इको ही विचोला आ, उन्हें पता नहीं करे हजारां विचोले बनाते, जेड़ा भी मर गया विचोला ही है। पर बाइबल असदे साइंटिफिक हर एक ढंग के नाल इन्नी सच्ची है, इसे क्या एक लफ्ज का भी अग्गा पिछा ना किया जाए। और बाइबल जी लिखी गई है यूनानी अते इब्रानी ते थोड़ी जी अरामी भाषा च लिखी गई है। प्रभु यीशु मसीह नूं अरामी भाषा आउंदी सी, इब्रानी भाषा आउंदी सी, लतीनी भाषा भी आउंदी सी। कई जगह ने एली एली लमा सबकतानी, तलिथा कुम्मी, ये किहड़े लफज आ? लतीनी भाषा के शब्द आ। पर यीशु मसीह जो बोलता सी उन्हां दे नाल चेलियां नाल, उन्हां दे बोलन चलन की भाषा अरामी भाषा से, ठीक है ना, अरामी भाषा च गल्लां करदे। और बाइबल जिहड़ी यूनानी इब्रानी च लिखी गई है, यूनानी और इब्रानी भाषा जिहड़ी है इहदी अखरां दी वैल्यू हुंदी है। जिद्दां कि असी इदां करके इदां लिखीए ये की है एक, और इदां करके पाया ये की है 2। मैं तुहानूं दिखा दिना माड़ा जिहा, मेरे को इत्थे कागज हैगा कर ली। हालेलुया। एक आ की है, आ किन्ना 5। पर एक आ भी अखर है रोमन भाषा दे, रोमन भाषा इदां लिखी जाती है, पर इन्हां अखरां दी कीमत भी आ, न्यूमैरिकल वैल्यू इहनूं कहंदे आ, यानी कि अखरां दी कीमत हुंदी आ। इब्रानी भाषा है और अलफ जेड़ा है 1 हुंदा आ, बे जेड़ा है 2 हुंदा है, और इस तरह 10 तक अखर जेड़े आ चलदे। 10 तो बाद जेड़ा 11 है वो 20 है, जेड़ा 12 30 है, जेड़ा 13 वो 30 है, 14 40 है, इदां चलदी है उसकी गिनती। और इसलिए अखरां दी की है गिनती है, यानी उन्हां दा वैल्यू है। इसलिए बाइबल जिहड़ी लिखी गई है यह अल्फा न्यूमैरिकल लैंग्वेज इहनूं कहंदे आ। यूनानी इब्रानी भाषा जिहड़ी है, यूनानी ते इब्रानी भाषा नूं असीं की कहंदे आ अल्फा। अल्फा की हुंदा अखर, वर्ड, अल्फाबेट। अल्फा न्यूमैरिकल, न्यूमैरिकल की हुंदा जीव गिणित, जिद्दां हो गया गिणित मैथ और अंक। लैंग्वेज यूनानी इब्रानी भाषा की है अल्फा न्यूमैरिकल लैंग्वेज। हालेलुया। उत्पत एक दी एक जिहड़ी है, जो असीं इब्रानी भाषा च पढ़ते हैं, उत्पत एक दी एक च इब्रानी शब्द जिहड़े आए आ 7 आए आ। शब्द एक शब्द बनता जिहड़ी गल कर रहा मैं शब्द है। शब्द किन्ने आए आ इब्रानी एक दी एक च 7। हालेलुया। एक दी एक चाद विच परमेश्वर ने धरती ते आकाश नूं बनाया। किन्ने वर्ड च आ 7। परमेश्वर ने 6 दिनां च धरती बनाई, 7वें दिन उन्हें
आराम किया है। हालेलुया। इसलिए 7वां दिन जेड़ा उन्हें क्या पवित्र दिन है, इसलिए 7वां दिन परमेश्वर ने खास दिन बनाया है। ते इब्रानी भाषा के कितने शब्द आते हैं? उत्पत्ति 1:1 7 और इन्होंने शब्दों च लैटर जेड़े किन्ने आ 28 लैटर है। इन्हें 28 लैटर समझे ना, लफज 28 लफज आ। इन्हें 28 लफजों के नाल मिलके किन्ने शब्द बने? 7। 28 जेड़ा है 4 दे नाल 28 कट हो जाता, बाकी किन्ने बचे? 4 7 28 मैथ दे नाल बाइबल जिन्नी बाइबल लिखी गई है सारी जिन्ने ਉਹਦੇ अखर है वो सब 7 कट के 7 ਤੁਹਾਡੇ को बाकी बचेगा। ਇਹ थोड़ियां गल्लां देखते हैं जिमें कि बाइबल जी इब्रानी भाषा च लिखी गई है। उत्पत्ति 1:1 जो पढ़ो, उत्पत्ति का चैप्टर पढ़ो, जो 7वां जेड़ा लफज आ लैटर है उन्होंने कढ़ लो, फिर पढ़ो 7वां कढ़ लो, अगे अगे पढ़ी जाओ 7वां लैटर कढ़ी जाओ उत्पत्ति विचों, वो बनी जाऊगा यीशु मसीह। यीशु मसीह यीशु मसीह कितना पढ़ना है? पहला लफज जेड़ा है उत्पत्ति तो तुम पढ़ना चालू किया, 7वां अखर कढ़ी जाओ। 7वां अखर आ जे, वो तो अगे 7वां अखर कढ़िया ई आ, वो तो अगे 7वां अखर कढ़िया ऐसे आ, वो तो अगे 7वां अखर कढ़िया ऐसे आ, वो तो अगे 7वां अखर कढ़िया यू आ, वो तो अगे 7वां अखर कढ़िया ऐसे आ जीसस, यानी इंग्लिश में इब्रानी च यहोशुआ लिखिया। हरेक लफज जेड़ा 7वां कढ़ी जाओ इब्रानी च की लिखा यहोशुआ, उसके बाद फिर 7वां कढ़ना शुरू कर दो यहोशुआ 7वां। कि बबराना हमने नहीं क्या बाइबल दी एक एक अगर अखर च तुहानू यीशु मसीह नहीं दसता एक एक लाइन च, तो बाइबल समझने च तुहाडे कोल गलती हो गई है। सारी बाइबल उत्पत्ति तो मलाकी तक पढ़ लो, हरेक 7वां अखर कढ़ी जाओ यीशु मसीह यहोशुआ 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 लेके आ। आमीन। 7वां अखर कि साधारण बंदा कर सकता है काम? कि बंदे कर सकते? सुपर तो सुपर कंप्यूटर दुनिया का भी यह काम नहीं कर सकता। फिर असी कहने देखने कि इब्रानी लफज उत्पत्ति 1:1 सातिया लफज सातिया शब्द किन्ने आ 28 और इन्हां दी असी देख लिया भी गिनती कीमत आ इन्हां दी टोटल कीमत अगर कढ़िए तो बनती है 1393। कीमत कितनी बनी? 1393। 1393 नू 199 ना भाग कर दियो। सतुनाम 63 सतुनाम 63 ते 6 19 7 1 7 ते 6 13 1393 1393 ने 199 ना भाग करो, बाकी कितने बचे? 7। जिन्ने भी लफज है 7 दे नाल यानी भाग होणगे किसी भी लफज दे नाल, जेदे नाल भी भाग होणगे वो बाकी की बचूगा? 7 ही बचना बाकी। आमीन। फिर असं देखते हैं कि नवे नेम दे मत्ती दा चैप्टर पढ़ लो पहला और सच देखते कि वो पुराने नेम दे 7 जेड़ा लफज आ 287 बारी वरत्या गया है। 7 नहीं होंदा 7 7 लफज जेड़ा है फिर असं देखते हैं कि नवे नेम दे मत्ती दा चैप्टर पढ़ लो अस्सी बारी वरत्या गया है। 7 नहीं होंदा 7 लफ्ज जेड़ा है पुराने नेम दे कितनी बारी वरत्या गया? 287 भाग 41, बाकी कितने बचे? 7। तो नोट कर लो, भाग करके घर देखियो 287 भाग 41, बाकी कितने बचे? 7 1 7 7 4 28।
ਸੈਵਨਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ 98 ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 98 ਭਾਗ 14 ਬਰਾਬਰ 7। 7 ਫੋਲਡ, 7 ਪੱਖਾ, 7 ਫੋਲਡ covenant, 7 fold blessing, 7 fold purpose, 7 fold 7 ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 7 ਵਾਰ। ਇਹ 7 ਹੀ। ਫਿਰ 70 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ 56 ਵਾਰੀ। 8 7 56 7 ਵਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਦਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਤਪੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ 1 ਚੈਪਟਰ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ, ਮੱਤੀ ਦਾ 1 ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 60 ਆਉਂਦੀ ਹੈ 42,364 ਔਰ 42,364 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰੋ 652 ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ 7। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਬਰ 7 ਹੀ ਬਚਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਮੱਤੀ ਦਾ 1 ਚੈਪਟਰ ਪੜੋ, 9 ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 56, 8 7 56 ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 56, 8 7 56। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਵਰਡ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 49, 7 7 49 ਔਰ ਬਾਵਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ 28, 4 7 28। ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 21, 3 7 21 ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ 35, 5 7 35 ਔਰ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੀਮੇਲ ਨੌਨ ਆਉਂਦੇ ਆ 7। ਸਾਰੀ 7 ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਔਰ ਮੈਥ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਥ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ 1 ਸਾਲ +2 ਚੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਮੈਥ ਕਿੰਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਰੰਗ ਕਿੰਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਆ? ਸੂਰਜ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਆ? ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ? 7। ਹਰੇਕ 7ਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ। 14ਵੇਂ ਸਾਲ, 21ਵੇਂ ਸਾਲ, 28ਵੇਂ ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਲਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧੜਕਣ ਚੱਲਦੀ ਆ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਲਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ? 280 ਦਿਨ। 280 ਨੂੰ 40 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰੋ, 7 0 0 7 ਚੌਕਾ 28 ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਬਚਿਆ? 7। 280 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਤੇ ਆਏ ਆ? 40 ਸਾਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਆ? 70 ਸਾਲ। 10 ਸਾਤਾ 70, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ? 70 ਸਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਡੁੱਬਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਆ? 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 28 ਦਿਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਆ। 4 7 28 ਔਰ ਇਹੀ 28 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਬਰਾਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤਾਰੇ ਆ,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਔਰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਵਾਰ ਭਾਟਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਟਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ? 98 ਦਿਨ। 14 7 98 ਬਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ 14 ਸਾਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, 147 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। 147 ਦਿਨ, 21 ਸਾਤਾ। 7 ਏਕਮ 7, 7 दूनी 14, 147। ਕਿੰਨੇ ਸਾਤੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਚ? 21। ਭਾਈ ਮੀਕੇ ਹੁਣੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਆਂਡੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੱਢਦੀ ਆ ਕੁਕੜੀ? ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ 21 ਦਿਨ। 3 ਸਾਤਾ 21, 3 ਸਾਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ। 7 ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਬੱਤਖ ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਦੀ ਆ? 28 ਦਿਨ। 4 ਸਾਤੇ 28। ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? 56 ਦਿਨ। 8 ਸਾਤੇ 7 8 7 56। ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 63 ਦਿਨ ਆ, 63 ਦਿਨ। 9 ਸਾਤੇ 63। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਪਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ, ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਕੀਮਤ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਆ 7 ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। 7 ਮੋਹਰਾਂ, 7 ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਯੁੱਗ, 7 ਤੁਰੀਆਂ, 7 ਗਰਜਾਂ, 7 ਆਤਮੇ, 7 ਤਾਰੇ, 7 ਅੱਖਾਂ, 7 ਸਿੰਘ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆ, ਹਨਾ? 7 ਕਟੋਰੇ, 7 ਅਫਸੋਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ, 3 ਉਹਦੀ 7 ਫੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ। ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਉਤਪਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖਾਈ। ਮੱਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ, 7 ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਚਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਉਲਟ ਆ। ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨੇਚਰ ਦੇ ਉਲਟ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਲੋਚਕ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਹਨਾ? ਔਰ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਰੱਛ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। 20 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਦ ਬਹੁਤ ਪੈਣਾ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਟੂਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਬਣਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੈਟਰਿਨ 'ਚ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਡ ਕੇ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਕਿਤੇ, ਮਾੜੀ ਜੇ ਖਾਜ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਖਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀੜਾ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਲਾਪ ਮਾਣ ਕੇ ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਲੈਟਰਿਨ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਪੀਣਾ, ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਕਿਤੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਤੋਂ, ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਆਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕੋੜ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਮੈਡੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ। ਕੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋੜ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ?
ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੱਗ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਨੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਨੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਮਕਾਨ ਅਧੂਰਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਨੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਿਸਕ ਆ ਕਿੰਨਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜ ਜਾਣ, ਬਨੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬਨੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਫੌੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦੇਣ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਖੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਯੂਨੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰਾਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਔਰ ਨਿਰਾਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਦੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਈ, ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟੈਸਟ ਸਭ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੈਸਟ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸੱਚ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਟਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਤਿਹਾਸ और साइंस और ग्रामर और प्रभु यूनिवर्सल ट्रूथ, सर्वव्यापी सच और कॉन्ट्राडिक्शन और सब तरह प्रभु अस देखते हैं कि बाइबल ही एक अजिही किताब है जो सच साबित होती है। वो प्रभु तेरा धन्नवाद करते हैं कि ये रब्बी किताब तू मनुखों के हथों च दिती है और मनुखों के कोलों लिखवाई है। किवें तेरे नबी ने कहा कि अगर एक 5 बंदे एक ही सबजैक्ट के उत्ते लिखण, अगर वो दिल दे डॉक्टर हैं और दिल दी बीमारियां माहर हैं, अगर 5 डॉक्टर एक हार्ट के उत्ते किताब लिखते हैं, 5 के विचार वक्रे वक्रे होणगे। पर प्रभु किवें ये बाइबल 1600 सालों के वक्फे दे विच 40 लिखारियां द्वारा लिखी गई, पर कोई भी गल किसी गल नहीं कटती है, किते भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है और एक सारता दे विच चल रही है। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्नवाद, तेरी महिमा, तेरी वड्याई। बेनती है या तेरे बच्चों ने सुनिया है, होर भी इस बाद विश्वास करन, होर भी इन्हूं अणख दे नाल होर भी नितड़क हो के वो गवाही दे सकन कि ये सच्ची किताब है, यही एक सच्चा ग्रंथ है। इसलिए प्रभु तू क्या जाओ जाके सब लोगों च प्रचार करो, चेले बनाओ। और इतिहास का गवाह है कि कभी भी किसी को जबरदस्ती चेला नहीं बनाया गया, पर बाइबल तेरा ग्रंथ, तेरा वचन इतना पावरफुल है और इतना अट्रैक्टिव है और इतना वो खिंचन की शक्ति है कि जद को सुनता खिंच लेंदा है। प्रभु तेरा धन्नवाद, तेरी वड्याई। भैन भाई नूं बरकत दे और उन्होंने देर तक बैठे रहने लई, सुनने लई प्रभु बरकत दे और जिन्नियां गल्लां उन्हें सुनिया हैं इस तरह ही उन्होंने आशीष दे। आने वाले